ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ نے مار لیا۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں کے مکمل نتائج موصول ہو گئے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر نون لیگ نے کلین سویپ کیا۔ 6 کی 6 نشستوں پر لیگی امیدوار کامیاب قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر بھی ضمنی الیکشن ہوئے، جن میں 6 نشستیں نون لیگ کے نام اور 1 پر پی پی امیدوار کامیاب ہوا۔ لیگی امیدواروں کی جیت پر کارکنان نے رات گئے تک جشن منایا، آتش بازی کی، ڈھول کی تھاپ پر لیگی مت والوں نے رقص کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ نے مار لیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں کے مکمل نتائج موصول ہو گئے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر نون لیگ نے کلین سویپ کیا ہے۔ 6 کی 6 نشستوں پر لیگی امیدوار کامیاب قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر بھی ضمنی الیکشن ہوئے، جن میں 6 نشستیں نون لیگ کے نام اور 1 پر پی پی امیدوار کامیاب ہوا۔ لیگی امیدواروں کی جیت پر کارکنان نے رات گئے تک جشن منایا، آتش بازی کی گئی، ڈھول کی تھاپ پر لیگی مت والوں نے رقص کیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ضمنی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی کا سہرا قائد محمد نواز شریف کے ویژن اور ان کی بے مثال قیادت، پارٹی کارکنان کی محنت کے سر ہے اور یہ کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے کے عوام کی ترقی کے لیے شبانہ روز محنت پر عوام کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ عوام نے مسلم لیگ نون کے عوامی خدمت کے جذبے پر اعتماد کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ 18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ، لیگی امیدوار بابر نواز جیت گئے۔ ابائی سیٹ پر سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو شکست۔ بابر نواز 1,63,996 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹس حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہری پور کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی پر انہیں مبارکباد بھی دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہری پور کا یہ الیکشن ہے۔ NA 18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ ہوا ہے، لیگی امیدوار بابر نواز جیت گئے ہیں۔ ابائی سیٹ پر سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو شکست ہوئی ہے۔ بابر نواز 1,63,996 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ ملک میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کا میلہ مسلم لیگ نون نے لوٹ لیا۔ الیکشن کمیشن سے جاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA 96 فیصل آباد سے نون لیگ کے بلال چودھری 93,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار ملک نواب شیر 43,025 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 104 فیصل آباد سے نون لیگ کے راجہ دانیال 52,684 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید نے 18,848 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ لاہور کے حلقہ NA 129 سے نون لیگ کے حافظ محمد نعمان 63,441 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ آزاد امیدوار ارسلان احمد نے 29,099 ووٹ حاصل کیے۔ ساہیوال کے حلقہ NA 143 سے نون لیگ کے امیدوار چودھری طفیل جٹ 1,36,313 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد امیدوار زرار اکبر کو 13,120 ووٹ ملے۔ ڈیرہ غازی خان کے حلقہ NA 185 سے نون لیگ کے محمود قادر لغاری 82,413 ووٹ لے کر کامیاب۔ PP کے دوست محمد کھوسا 49,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب میں بھی مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری رہا۔ 1 نشست پیپلز پارٹی نے حاصل کی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 73 سرگودا سے نون لیگ کے سلطان علی رانجھا 71,770 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے۔
पी पी 87 से नून लीग के अली हैदर खान 67,986 वोट्स लेकर जीत गए। पी पी 98 फैसलाबाद से नून लीग के आजाद अली तबस्सुम 44,388 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए। फैसलाबाद के हल्का पी पी 115 से नून लीग के मियां ताहिर परवेज 49,046 वोट्स लेकर कामयाब हुए। फैसलाबाद के ही हल्का पी पी 116 नून लीग के राना अहमद शहरियार 48,824 वोट्स लेकर जीत गए। पी पी 203 साहिवाल से भी नून लीग के चौधरी हनीफ जट 46,820 वोट्स लेकर कामयाब हुए। मुजफ्फरगढ़ से हल्का पी पी 269 से पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी ने 55,868 वोट्स लेकर कामयाबी समेटी। लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट कास्ट किया। लाहौर NA 129 से कामयाब नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नोमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की राय में मुस्बत तब्दीली देखी गई। लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट कास्ट किया। मरीम नवाज ने तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मुखालिफिन के कई लोग इलेक्शन में खड़े थे, उनका तो पता ही नहीं था नुमाइंदा कौन है। आज लोगों ने कारकर्दगी का मवाजना किया है। बड़ा वाज़े तौर पे लोगों ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, अपने इल्म को इस्तेमाल किया है जो अल्लाह ने उनको दी है। और आज जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर लेकर आ गए हैं, आज आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए मार्का हक की सूरत में बुनियानु मरसूस बनते हुए। तो लोगों ने आज इस चीज़ को देखा है, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, लोगों ने महसूस किया है कि वो एक महफूज पाकिस्तान का हिस्सा है और उस पाकिस्तान का हिस्सा है कि जो मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है। मुखालिफिन को अपने घर की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके तो कई लोग यहाँ पर इलेक्शन में खड़े थे और उनका तो पता ही नहीं था कि कौन किसका नुमाइंदा है। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दानियाल अहमद की कामयाबी पर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना है, PTI के साबिक MPA ने एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए वोट खरीदे, लेकिन उसके बावजूद दानियाल अहमद ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। जो रिजल्ट आए हैं, तमाम पोलिंग स्टेशन पे मुखालिफ उम्मीद हार रहा है। हमारे हल्के में PTI के MPA थे और उन्होंने पैसे लेके PTI जो आज़ाद उम्मीदवार था उसे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है। इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे PTI का बाइकाट नहीं था। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर रिवायती रंग, कहीं दूल्हा वोट डालने पहुंचा तो कहीं बुजुर्ग दोस्त लाठी टिकते आए। ख़वातीन की कतारें भी दिखाई दी। लाहौर और फैसलाबाद में वोटरों को चने कुलचों का नाश्ता कराया गया। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग की कामयाबी की वजह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था, हमने सियासत के बजाय रियासत बचाई। आज अल्लाह ने हमें अजर दिया कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मुस्लिम लीग का डंका बज रहा है। कौम नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है। हमने सियासत नहीं बचाई थी, रियासत बचाई है। आज मेरे अल्लाह ने हमें उसका अजर दिया, आज रियासत भी बच गई है और सियासत भी बच गई है। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का डंका बजेगा। पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। करदारी मरियम नवाज साहब का, उसके बाद हमारे दारों का, जिन्होंने मिलकर हुकूमत के साथ सब एक हैं। पूरी 25 करोड़ अवाम वो फौज है, उन्होंने भी हुकूमत का साथ दिया और उन्होंने साबित किया कि मुल्क के लिए हम एक हैं। आज पाकिस्तानी अवाम ने भी साबित किया कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में काम करें। अहम खबर आपको देंगे, पेशावर से सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस के मुताबिक सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। पेशावर से ये खबर आपको दे रहे हैं, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। पुलिस का ये बताना है कि सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। पेशावर से अहम खबर आपको दे रहे हैं, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर से सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। पेशावर से ये खबर आपको दे रहे हैं। अहम खबर है, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं अदनान तारिक से। अदनान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के FC हेडक्वार्टर मेन सदर में FC चौक FC हेडक्वार्टर का
جو مین گیٹ ہے وہاں پر زوردار دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ اتنا شدید تھا جس سے قریبی عمارتوں کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں. دھماکے کی نوعیت جو ہے اس کے بارے میں CCTV پشاور کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر لگ رہا ہے کہ گیٹ پر ایک مشتبہ شخص جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ زوردار دھماکہ ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ خود کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. انویسٹیگیشن ٹیمیں موجود ہے. پولیس کی اضافی نفری جو ہے FC چوک روانہ کر دی گئی ہے. اطراف صدر روڈ، سنہری مسجد روڈ اور اس کے ساتھ FC چوک کے اطراف جو ہے تمام راستوں کو قانون آف کر دیے گئے. قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیمیں اس وقت یہاں پر موجود ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ FC ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کانسٹیبلی کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے جس میں پورے خیبر پختونخوا اور پورے صوبے کی جو ہیڈ کوارٹر ہے فرنٹیئر کانسٹیبل کو حال ہی میں جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیبل کا نام دیا گیا ہے. یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پر ان کے کمانڈنٹ ہوتے ہیں، ڈپٹی کمانڈنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر فرنٹیئر کانسٹیبل کی بڑی نفری جو ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے. یہ خیبر پختونخوا کا FC کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے جو فرنٹیئر کانسٹیبل FC کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کو حال ہی میں فیڈرل کانسٹیبل کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. فیڈرل کانسٹیبل کے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا ہے. شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. وہاں پر موجود جوانوں نے جو ہے وہ جوابی فائرنگ بھی کی ہے. ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 2 چھوٹے دھماکے ہوئے ہیں، ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اب اس وقت CCTV پشاور کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ابتدائی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود کش دھماکہ تھا جو گیٹ پر ہوا. جی اچھا عدنان، یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے علاقے کی؟ جی بالکل، FC چوک، پشاور صدر، شیر شاہ سوری روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ سنہری مسجد روڈ کے جانے والے راستوں کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. جبکہ صدر اور اس کے ساتھ ساتھ سول کوارٹر اور پشاور کوہاٹ روڈ سے آنے والی جو یہ مین شاہراہ چوک ہے اس کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا. پولیس کی اضافی نفری جو ہے تعینات کر دی گئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل ایریا کو قانون آف کیا گیا. FC ہیڈ کوارٹر کے اطراف میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی. پچھلے گیٹ سے اس وقت پولیس کی بھاری نفری جو پولیس لائن سے روانہ کی گئی ہے بترمن گاڑی کے ساتھ، وہ پچھلے گیٹ جو سول کوارٹر کی جانب سے جو راستہ ہے FC ہیڈ کوارٹر کا وہاں سے نفری اندر داخل کی جا رہی ہے. FC ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی اپنی سیکیورٹی بھی ہے، وہ بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے اور وہاں پر بھی جو ہے سیکیورٹی اس وقت موجود ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اندر داخل ہونے میں ناکام ہوا ہے حملہ آور. CCTV پشاور میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود کوئی دھماکہ تھا جس نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا. اس وقت مکمل طور پر ٹریفک بند کر دی گئی ہے مین شاہراہ پر. جی عدنان، صبح کا وقت ہے، ورکنگ ڈے ہے، آج پیر کا دن ہے، ظاہر ہے کہ ٹریفک بھی ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ابتدائی تحقیقات میں اطلاع موصول ہوئی ہے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع؟ جی ابتدائی طور پر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مین شاہراہ ہے یہ جہاں پر یہ FC ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ ہے اور یہاں پر سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. ایک عام شہری کا اندر جانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے. یہاں پہ مختلف مقامات سے جو ہے جامع تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں یہاں پر کیے جاتے ہیں. روٹین میں بھی FC فرنٹیئر کانسٹیبل کا یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے فیڈرل کانسٹیبل کا، وہاں پر اندر جانے کے لیے جو ہے مختلف دروازے ہیں لیکن وہاں پر سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. آج منڈے کا دن تھا. صبح اس چوک میں اس شاہراہ پر بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے اور جو اسکول بھی اس کے قریب ہے، مین تجارتی مراکز بھی ہیں، صدر کا علاقہ ہے. جبکہ اس کے بیک سائڈ جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبل جو ہے فیڈرل کانسٹیبل جو ہے اس کے کوارٹرز بھی ہیں. بھاری نفری یہاں پر موجود ہوتی ہے. ٹریننگ سینٹر کے جوان جو ریکروٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. کمانڈنٹ کا آفس بھی یہیں پہ ہے، ڈپٹی کمانڈنٹ کا یہیں پر آفس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبل جو فیڈرل کانسٹیبل ہے ان کا میس بھی یہیں پر ہے. تو کافی بڑا ایریا ہے یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے. جی عدنان، یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ جی بالکل، مجموعی طور پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں. تمام راستے پر جو ہے وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کیا گیا ہے. پولیس کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہے. سنہری مسجد روڈ پر بھی پولیس کی اضافی نفری تعینات کی ہے. پشاور پولیس لائن کے پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبل بھجوا دی گئی ہے. پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے وہاں پر موجود ہے. CCTV پشاور سے ہماری بات ہوئی جن کا مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک زوردار دھماکہ FC ہیڈ کوارٹر فیڈرل کانسٹیبل کے ہیڈ کوارٹر پر گیٹ کے قریب ہوا اور تمام ایریا کو اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے. جی پشاور سے اہم خبر دے رہے ہیں، صدر FC ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے. پولیس کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پشاور سے جہاں پر دھماکہ FC ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے. ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے. پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پشاور سے جہاں پر صدر FC ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے.
CCPO के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं और इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ है। इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है, नौयत अभी बताई नहीं गई है। पुलिस की टीम्स जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं। इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है और तमाम तर तफसीलात हमें अदनान बता रहे हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी दोबारा सवाल करें। अदनान, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है, धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक क्या पता चल सका है? इब्तिदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये एक खुदकुश धमाका था जो गेट के करीब हुआ। CCPO पेशावर के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे, तमाम अंदर रूम्स और बैरिक्स जो है उनको भी चेक किया जा रहा है। मुश्तबा शख्स या यहाँ पर कोई मौजूद हो तो उस हवाले से भी जो ऑपरेशन क्लियरेंस इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। पुलिस और FC की टीमें अंदर मौजूद है। FC के क्विक रिस्पांस यूनिट जो है वो भी यहीं पर होता है, वो भी अंदर तमाम एरिया में हाई अलर्ट पर है और तमाम एरिया को जो है वो चेक कर रहे हैं। अदनान, अभी चूंकि इब्तदाई मालूमात हैं, लेकिन क्या इत्तलात हैं कि जख्मियों के बारे में तादाद का पता चल चुका है और जख्मियों को किस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? जी पेशावर के सबसे बड़े लीडिंग अस्पताल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर जख्मियों के हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई। तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, लेकिन एरिया को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया है। जब तक एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होता किसी को अंदर आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम अतराफ के रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। FC चौक से मुलेका जितने इलाके हैं वहाँ पे FC हेडक्वार्टर की तरफ जानिब आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम की सिक्योरिटी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फेडरल कांस्टेबल का ये मरकजी हेडक्वार्टर है जो पूरे पाकिस्तान में तैनात होती है। उसकी तमाम हेडक्वार्टर की तमाम तर जो इंतजामात जिम्मेदारियाँ जो यहाँ पर है कबायली इलाकों समेत, वो यहाँ से जो है इस हेडक्वार्टर से उसको जो है किया जाता है। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि सदर रोड और अतराफ की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक के क्या मनाजिर हैं? ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेन सदर रोड, FC चौक और उसके साथ सुनहरी मस्जिद रोड, सिविल क्वार्टर से आने वाले रास्ते, शेर शाह सूरी रोड पर जो मेन चौक है इसको मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम रास्तों में जो है इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 जख्मियों को जो है वो लीडिंग अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। 3 जख्मी बताए जा रहे हैं अब तक इस वाक़े में, जिनको मकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है अदनान, हमारे साथ ही रहिएगा। सदर FC हेडक्वार्टर के करीब धमाका हुआ है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इलाके को कार्डन ऑफ किया जा रहा है। क्लियरेंस का अमल भी जारी है। धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ। CPO के मुताबिक इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है और CCPO पेशावर ने मजीद कहा कि पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं। इलाके को क्लियर किया जा रहा है। सदर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। ये धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ है। इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है। CCPO पेशावर के मुताबिक पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इलाके को कार्डन ऑफ किया जा रहा है। क्लियरेंस का अमल भी जारी है। सदर FC हेडक्वार्टर के करीब ये धमाका हुआ है। पेशावर में धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इस वक्त पेशावर सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। सदर के इलाके को क्लियर किया जा रहा है, कार्डन ऑफ किया जा रहा है इलाके को। सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक CCPO पेशावर ने बताया कि धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ है, जो कि इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है और टीमें पुलिस की जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं और पेशावर सदर में जाने वाले तमाम रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं पेशावर से ये खबर है, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है और धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इलाके को कार्डन ऑफ किया जा रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी इस वक्त सदर के इलाके की हाई अलर्ट पर है। आपको बता रहे हैं CCPO पेशावर के मुताबिक धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं और साथ ही साथ
صدر جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ پشاور سے یہ خبر ہے، صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ شدید تھا، دھماکے کے باعث قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ علاقہ اس وقت ہائی سیکیورٹی الرٹ پر ہے اور سی سی پی او پشاور کے مطابق دھماکہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سی سی پی او پشاور کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ صدر جانے والے تمام تر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور سے، صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ سی سی پی او کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ آج ورکنگ ڈے ہے، پیر کا دن ہے، لیکن اب تک مزید زخمیوں کی اطلاع نہیں آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ دھماکے کی نوعیت اب تک نہیں بتائی گئی ہے۔ دھماکے کی تفصیل جانتے ہیں، پشاور کے بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء الحق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ان سے۔ پشاور سے اہم خبر دے رہے ہیں، صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ سی سی پی او کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ دھماکے کی نوعیت اب تک نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ 3 زخمیوں کی اب تک اطلاع ہے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کسی قسم کے بھی جانی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آج صبح یہ ابھی دھماکہ ہوا ہے، پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے، فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سی سی پی او کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے، لیکن دھماکے کی نوعیت کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ ہے۔ پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ 3 زخمیوں کی اب تک اطلاع ہے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے خبر ہے، صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ اور صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے جس کی شدت اتنی تھی کہ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سی سی پی او پشاور کے مطابق دھماکہ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ صدر روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور صدر جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ علاقے کو ہائی الرٹ سیکیورٹی پر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور کارڈن آف کیا جا رہا ہے۔ دھماکہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے۔ سی سی پی او کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکہ خودکش لگتا ہے اور یہ دھماکہ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق 3 زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمز اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کی گاڑیاں بھی اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ صدر جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق 3 زخمی ہیں جن کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کو سیل کیا جا رہا ہے، کارڈن آف کیا جا رہا ہے۔ علاقے کی اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ صدر سے یہ خبر ہے، پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور سی سی پی او پشاور کے مطابق یہ دھماکہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے اور ابتدائی طور پر دھماکہ خود کش لگتا ہے اور پولیس کی ٹیمیں اس وقت جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریسکیو کی ٹیمز بھی اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں۔ 3 زخمیوں کو ابھی تک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کو کارڈن آف کیا جا رہا ہے۔ علاقے کی سیکیورٹی اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور سی سی پی او پشاور کے مطابق یہ دھماکہ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ خود کش لگتا ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے
पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू की गाड़ियां भी इस वक्त जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं और इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, पेशावर से खबर है, सदर के इलाके में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के करीब ये धमाका हुआ है और धमाके की शिद्दत इतनी थी कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक ये धमाका एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ है। इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है। सीसीपीओ पेशावर ने बताया कि पुलिस की टीमें इस वक्त जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक पुलिस की टीम इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इलाके को क्लियर करवाया जा रहा है, इलाके को सील किया जा रहा है, सदर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू की गाड़ियां भी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। पुलिस की टीमें भी जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं। अदनान तारिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा अरबाइन न्यूज़। अदनान, बताएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितने जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? अदनान से जानेंगे। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर जो है धमाका हुआ है। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमलावर जो है वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी हाई लगती एफसी हेडक्वार्टर की। इब्तदाई तौर पर 2 धमाकों की आवाजें सुनी गई। धमाके इतने शदीद थे जिससे अफराद के इलाकों के करीबी इमारतों के जो है शीशे जो है वो टूट गए। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक्त तमाम को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है, तमाम एरिया को मुकम्मल तौर पर सर्चिंग की गई है। अतराफ में जो तिजारती प्लाजे हैं वहां पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। प्लाजों में भी पुलिस से जो है मुकम्मल तौर पर सर्चिंग कर रही है। एफसी हेडक्वार्टर जिसको हाल ही में जो है फेडरल फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दर्जा दिया गया है, इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अंदरून के तमाम बैरिक, तमाम रूम, तमाम हेडक्वार्टर के तमाम एरिया को मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर सारे रास्तों को सील कर दिया गया। जब तक एरिया को मुकम्मल क्लियर नहीं किया जाता ये रास्ता नहीं खोला जाएगा। एफसी चौक, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि एफसी जो चौक है उसके करीब और शेर शाह सूरी से आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जबकि कोहाट रोड से सिविल क्वार्टर बजरिए सदर आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी वहीं पर मुतबादिल रूट की तरफ जो है ट्रैफिक की जानिब से जो है वो दिए गए हैं ताकि इस रास्ते पर रश ना बने। इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 3 जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया है। 3 जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया है। अदनान, रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। ये बताइएगा कि 3 जख्मियों का बताया गया था और अस्पताल भी उनको मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद किसी किस्म के जानी नुकसान की या मजीद जख्मियों की इतलात हैं? जी, सीसीपीओ पेशावर से हमारी अभी कुछ लम्हे पहले बात हुई। उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 धमाके थे और कोई जानी नुकसान उस तरह नहीं हुआ। अंदर धमाके नहीं हुए। इब्तिदाई तौर पर यही है कि दोनों धमाके जो है बताया जा रहा है बाहर हुए हैं, जिनको इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि तहकीकाती टीमें ही देख रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पे लगे सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है कि हमलावर कहाँ से आ रहा था, किस रास्ते से आया था। तो तमाम तर जावियों से तहकीक भी जारी है और जब तक एफसी हेडक्वार्टर और उसके साथ अंदर बैरिक्स एरिया को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं किया जाएगा, एफसी के गेट्स को नहीं खोले जाएगा। पुलिस की नफरी, पेशावर पुलिस की क्विक रिस्पांस फोर्स, बर्क फोर्स की नफरी जो है पुलिस की, वो सिविल क्वार्टर वाले गेट जो बैकअप वाला गेट है वहां से अंदर जाकर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सर्चिंग में मसरूफ है। हाई अलर्ट इस वक्त एफसी हेडक्वार्टर, सदर और पेशावर की तमाम सरकारी इमारतों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी अदनान, ये बताएगा, आज हफ्ते का आगाज है, पीर का दिन है, स्कूल की टाइमिंग है, लोगों के दफ्तर जाने का टाइम है, हमें इस इलाके के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मेन सदर का इलाका है। सदर मेन चौक यहाँ पर एफसी हेडक्वार्टर है, उसके साथ साथ बैंक है, तिजारती मार्केटें हैं, मेन जो है सुनहरी मस्जिद रोड है, इसके बैक साइड पे जो है नोतिया का इलाका है, सामने पेशावर सदर की तमाम तिजारती मार्केटें हैं, जबकि अकब वाली साइड पर जो है कोहाट रोड, बाला मानी, सिविल क्वार्टर के रास्ते जो अंदरून शहर से पेशावर सदर वाले रास्ते हैं वो हैं, जबकि सेंट्रल जेल, पेशावर हाई कोर्ट, सूबाई असम्बली वाली शाहराह जो है वो शेर शाह सूरी रोड से होते हुए जो शहरी हैं वो गाड़ियां जो इस रोड से होते हुए एफसी चौक और उसके बाद पेशावर स्टेडियम चौक से होते हुए सदर की जानिब आती हैं। तो मंडे का दिन है, आज बहुत ज्यादा जो है मसरूफ दिन होता है, ऑफिस वर्किंग डे होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रश होता है, स्टाफ होता है, रश बस ज्यादा होता है। इब्तिदाई तौर पर जो धमाका बहुत शदीद नोयत का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कोई बड़ा जानी नुकसान उस तरह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हमलावर ने अंदर जाने की कोशिश की पुलिस के मुताबिक। उस वक्त फिर एफसी में जो उस वक्त गेट पर तैनात स्क्वाड था उन्होंने शदीद हवाई फायरिंग भी की, जिसकी वजह से जो है वो वहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोड बंद है, सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और तमाम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर जो एफसी हेडक्वार्टर से मुल्का है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो कार्डन ऑफ किया गया है, सील किया गया है। एफसी हेडक्वार्टर बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, ये फेडरल
फ्रंटियर कंस्टेबली का हेडक्वार्टर है। कुछ गुज़िश्ता माह यहाँ पर वफाकी वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर आए थे और मुतअद्दिद बार यहाँ पर पासिंग आउट परेड भी होती है। FC का ये बहुत पुराना 100 साल पुराना ये हेडक्वार्टर है, जहाँ से पूरे सूबे कबाइलिया इलाका जात, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और उसके बॉर्डर्स तक जो है FC के जवान जो है वो तैनात किए जाते हैं। जी अच्छा, और अदनान ये भी बताइएगा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए धमाके की शिद्दत की बाइस, तो तिजारती प्लाजों की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, इसके करीब जो है वो FC ट्रस्ट बिल्डिंग है, उसके साथ बैंक है, तो बताया जा रहा है वहाँ के शीशे भी टूटे हैं। जोरदार धमाका था, लेकिन कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। एक ट्रक बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें, फ्रांसिक टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, स्पेशल ब्रांच के जवान भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो भी इस एरिया को मुकम्मल तौर पर जो है वो सर्च कर रहे हैं। अपने जावियों से जो है मुख्तलिफ शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। मेन शेरशाह सूरी रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और CCBO पेशावर और SSP ऑपरेशन पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है और जब तक एरिया को क्लियर नहीं किया जाता है FC हेडक्वार्टर जो है उनकी सर्चिंग मुकम्मल नहीं होती, एरिया नहीं खोला जाएगा। जी अच्छा अदनान, आपने बताया कि फायरिंग भी की गई और फिर जवाबी फायरिंग भी की गई। धमाके की नौयत तो अब तक नहीं पता चल सकी है, ये बताइएगा कि दहशतगर्दों की तादाद का पता चल सका है? जी CCBO पेशावर से हमारी बात हुई, डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक बताया जा रहा है कि हम मुख्तलिफ मकामात पे लगे CCTV और FC हेडक्वार्टर के गेट और उसके अतराफ में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक कर रहे हैं। वहाँ इसके बाद ये बताया जा रहा है कि आखिर हमलावरों की तादाद कितनी थी, क्योंकि यहाँ करीब तिजारती मार्केटें भी उनके कैमरे में इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि 2 शख्स मशकूक अफराद जो है उनको देखा गया है। उसके बाद जो है FC हेडक्वार्टर के गेट के करीब जो है जोरदार धमाके हुए, 2 धमाकों की आवाजें जो है वो सुनी गई हैं। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि ये खुद को ही धमाका था जो अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने की बाइस जो है धमाका बाहर ही हुआ है। अंदर के इलाका, अंदर के एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर है। जी अदनान, आप बता रहे हैं कि इलाके को क्लियर किया जा रहा है, कार्डन ऑफ किया जा रहा है, सील कर दिया गया है सदर के इलाके को। सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सदर जाने वाले तमाम रस्तों को बंद कर दिया गया है। हमें इलाके के बारे में बताइएगा, हफ्ते का आगाज़ था, पीर का दिन था, माले वकूअ के हवाले से अपडेट कीजिएगा। अदनान हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता रहे हैं इब्तदाई तौर पर 2 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। पेशावर से एक खबर है, धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर बताया जा रहा है। CCPO पेशावर के मुताबिक पुलिस की टीमें जाए वकूअ पर रवाना कर दी गई हैं, साथ ही साथ फोरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स भी इस वक्त जाए वकूअ पर मौजूद हैं। सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका सुना गया है। इब्तदाई तौर पर 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। धमाकों की शिद्दत का इस वक्त नौयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन इस FC हेडक्वार्टर्स के गेट के इर्द गिर्द जो तजारती प्लाजे थे उनके शीशे टूट गए। CCPO के मुताबिक ये जो धमाका था ये खुद कुश लगता है इब्तदाई तौर पर, और पुलिस की टीमें इस वक्त जाए वकूअ पर रवाना कर दी गई हैं। ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फोरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 3 जख्मियों को इस वक्त एम्बुलेंसेस के थ्रू करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेरशाह सूरी रोड को भी बंद कर दिया गया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 मशकूक अफराद को CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है। तजारती प्लाजे थे इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द धमाके की शिद्दत से जिनके शीशे टूट गए और फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का ये हमला बताया जा रहा है। CCPO पेशावर के मुताबिक सुनहरी मस्जिद रोड को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूटे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इलाके की सिक्योरिटी इस वक्त हाई रिस्क पर है। इलाके को क्लियर करवाया जा रहा है, कार्डन ऑफ किया जा रहा है, सिक्योरिटी इस वक्त हाई रिस्क पर है। इब्तदाई तौर पर धमाका खुद कुश लगता है CCPO पेशावर के मुताबिक। पेशावर से ये खबर है, सदर FC हेडक्वार्टर्स के करीब धमाका हुआ है। कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाका FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर हुआ। इब्तदाई तौर पर धमाका खुदकुश लगता है। पुलिस की टीम्स जाए वकूअ पर रवाना कर दी गई हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अब तक 3 जख्मियों के जख्मी होने की इतला है। 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको एम्बुलेंसेस में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके की जो इस वक्त सूरत हाल है वो उसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वहाँ पर सुनहरी मस्जिद रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर
دیا گیا ہے۔ صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جو آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر خودکش دھماکہ لگتا ہے، سی سی پی او کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کیا ہے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز بھی اطراف میں ہیں جس کی فوٹیج سے بھی مدد حاصل ہو سکے گی۔ پولیس کی ٹیمز اس وقت جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ سی سی پی او پشاور نے یہ بتایا ہے کہ پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ صدر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریب کی جو بلڈنگز ہیں، جو عمارتیں ہیں، ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور 3 زخمیوں کی اطلاع ہے۔ آج ورکنگ ڈے ہے، پیر کا دن ہے، ہفتے کی شروعات ہے اور ظاہر ہے صبح کا وقت ہے، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، لیکن شکر یہ ہے کہ صرف 3 زخمیوں کی اطلاعات ہیں اور جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے یہ اہم خبر ہے، آج صبح یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر ہوا ہے۔ سی سی پی او نے بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ دھماکہ خودکش لگتا ہے۔ پولیس کی ٹیمز بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری جس کو حال ہی میں فیڈرل کانسٹیبلری کا درجہ دیا گیا تھا، اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر، گیٹ کے اوپر یہ دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ سی سی پی او پشاور کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکوں کی آواز سنی گئی اور دھماکوں کی شدت اتنی تھی کہ تجارتی پلازے جو ارد گرد تھے ان کے شیشے ٹوٹ گئے، لیکن ابتدائی معلومات کے مطابق اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔